video we have discussed about respiratory system. Okay, today we are going to discuss blood circulatory system. See here, circulation means transport different materials, that waste material, hormones, nutrients. This transport in our body to different body organs. Okay, so here to circulate these substances, blood is necessary. Blood plays important role in circulate these different substances towards different body parts. Okay, so this blood circulatory system consists heart, blood vessels and capillaries. Okay, our blood circulatory system consists heart, blood vessels and capillaries. Okay, heart, the size of heart is equal to one's own fist. म्हणजे आपल्या हृदयाची साईज जी आहे ती आपल्या एका हाताची मुठी एवढी ती साईज असणार आहे किंवा असते. ओके, तर ह्या हृदयाचं जे वेट आहे, वेट ऑफ हार्ट इज 360 ग्रॅम, 360 ग्रॅम फक्त काय असणार आहे आपल्या हृदयाचं वजन असतं. आपल्याला माहिती आहे हृदय हे कुठं आहे, आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये रेस्पिरेटरी सिस्टीम शिकताना आपण पाहिलं होतं. कुठं आहे, इट प्रेझेंट इन द thorax, it means thoracic cavity in our chest. Okay, between two lungs. Okay, maximum area of heart is covered by two lungs. Okay, so that is why this heart is present between two lungs. Then the next part is blood vessels. There are two main blood vessels. First one artery and second one vein. These arteries are deeply located in the body and veins superficially located in the body. Superficially means beneath the skin. अगदी त्वचेलगत ह्या वेन्स असतात, ह्या ब्लड वेसल्स असतात आणि शरीरात खोलवर ज्या वेन्स असतात त्यांना आपण काय म्हणतो, आर्टरी म्हणतो. दिस आर्टरी कॅरीज ऑक्सिनेटेड ब्लड अँड दिस वेन्स कॅरी डिऑक्सिनेटेड ब्लड. हे ज्या आर्टरी आहेत त्या अशुद्ध रक्ताचा पुरवठा करतात आणि वेन ज्या आहेत त्या अशुद्ध रक्ताचा पुरवठा करतात. आता या ठिकाणी अशुद्ध आणि शुद्ध ह्याची कन्सेप्ट काय आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेली आहे. अशुद्ध रक्त म्हणजे ज्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जास्त आहे आणि शुद्ध रक्त म्हणजे ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त आहे. तर ऑक्सिजनचं प्रमाण असलेलं रक्त हे आर्टरीमधून वाहलं जाते आणि कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण असलेलं रक्त आपण वेनमधून पुढे पास करतो. बरोबर, इथपर्यंत तुम्हाला समजलं दोन ब्लड वेसल्स आहेत. तर ह्या दोन ब्लड वेसल्सना जे कनेक्ट करते त्याला आपण काय म्हणतो, कॅपिलरी. इट इज हेअर लाईक वेसल. इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्टरीज अँड वेन. Arteries further divided into arterioles. It means small capillary, small blood vessels, and then these blood vessels convert into the hair-like vessels called capillary. And after that, this capillary branch out and then it forms veins. Okay. आता हा भाग जो आहे आर्टरी, वेन आणि ह्याचा कॅपिलरीचा तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आता त्यापूर्वी ह्याच्यामध्ये ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट जो आहे तो आहे ह्यूमन हार्ट. सो टुडे लेट्स डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. सो स्टुडंट लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. दिस इज द ह्यूमन हार्ट. दिस इज द सेक्शन ऑफ आवर हार्ट. ओके, सो स्टुडंट्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. आवर हार्ट हैज 4 chambers. Okay, our heart has 4 compartments by upper and middle partition. Okay, here atrial partition and here ventricle partition is there, and that is why our heart has 4 chambers. This heart has a double layer membrane structure. Okay, and that double membrane is called peritoneal membrane, and this membrane has a fluid which protects our heart from friction or mechanical injury. Okay, this membrane, double membrane, has a fluid that protects our heart from friction and mechanical injury. आपल्या याच्यावरती जो आघात होतो, यांत्रिक आघात होतो हृदयावरती, त्या आघातापासून संरक्षण करण्याचं काम हे ज्या दुहेरी आवरण आहे त्या आवरणामध्ये असलेलं जे लिक्विड आहे ते लिक्विड काम करतं. ठीक आहे, आणि हे जे डबल लाइन मेम्ब्रेन आहे त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे, पेरिटोनियल membrane. Okay, so student, our heart has 4 compartments. Upper 2 compartments are atrium and lower 2 compartments are ventricle. So students,
see here, this is the right upper part. This is right upper part is called right atrium. Okay, and this is right lower part is called right ventricle. This is right upper part and this is right lower part. So student, the next, see here, this is the left upper part is called left atrium and it is left lower part is called left ventricle. So this is the four compartment, four chamber of heart: right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Okay, so student, our heart has these four compartment by deoxygenated blood and by oxygenated blood also. So see how this takes place. So see, this is superior vena cava. There are different veins. The name of this vein, superior vena cava, and this is inferior vena cava. Our heart is a muscular organ. It is made of involuntary cardiac muscle. What is meant by involuntary? We know involuntary and voluntary muscles are there in our body, and so our heart is made up of involuntary cardiac muscle. आपलं हृदय जे आहे ते इनव्हॉलंटरी मसल्सनी बनलेलं आहे, ज्याच्यावरती आपल्या मेंदूचा कंट्रोल नसते, अशा मसल्सना आपण काय म्हणतो, इनव्हॉलंटरी मसल्स. तर तुम्हाला सांगायचं आहे तर आपल्या बॉडीमध्ये दोन्ही प्रकारचे ॲक्शन होतात, इनव्हॉलंटरी ॲक्शन सुद्धा होतात आणि व्हॉलंटरी ॲक्शन सुद्धा होतात. ज्याच्यावरती आपल्या मेंदूचं नियंत्रण असते त्याला आपण व्हॉलंटरी ॲक्शन म्हणतो आणि ज्याच्यावरती आपल्या मेंदूचं नियंत्रण नसते त्याला आपण इनव्हॉलंटरी ॲक्शन म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल शिंकणे, आपण शिंकतो तर आपल्या शिंकण्यावरती आपल्या मेंदूचा ताबा नसतो. लक्षात आलं. आपण जेव्हा झोपतो तेव्हा सुद्धा आपल्या बॉडीमध्ये ब्लड सर्क्युलेशन होत असतं. याचा अर्थ ब्लड सर्क्युलेशनवरती आपलं हे आपली इच्छा त्याच्यावरती कार्यरत नसते. म्हणजे आपल्या इच्छेप्रमाणे हा आता ब्लड सर्क्युलेशन आपण थांबूया असं म्हटलं तर ते थांबलं जाणार नाही, म्हणजे ते सतत सुरू राहतंय. म्हणजे आपल्या इच्छेनुसार या क्रिया घडत नाहीत, त्याला म्हणायचं इनव्हॉलंटरी ॲक्शन्स. आणि जे मसल्स या क्रिया घडवून आणतात त्याला म्हणायचं इनव्हॉलंटरी मसल. सो आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ इनव्हॉलंटरी कार्डियक muscle. So students, this superior vena cava and inferior vena cava collects deoxygenated blood from different body parts towards the heart. Okay students, this superior vena cava and inferior vena cava collects deoxygenated blood containing carbon dioxide, okay, from different body parts to right atrium. Okay, the superior vena cava and inferior vena cava collects deoxygenated blood and send it to right atrium, that is upper portion of our heart, upper right portion of our heart, that is right atrium. Okay, there is wall between right atrium and right ventricle and also between left atrium and left ventricle. These are the walls. There are tricuspid wall and bicuspid wall. म्हणजे त्रिदली झडपा आणि द्विदली झडपा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत ज्या हृदयामध्ये आहेत. इथं बघा, राईट एट्रियम आणि राईट वेंट्रिकलच्या मध्ये झडपा आहे, लेफ्ट एट्रियम आणि लेफ्ट वेंट्रिकलच्या मध्ये इथं काय आहे, वॉल्स आहेत, झडपा आहे. शिवाय या ठिकाणी ज्या डक्ट्स अराईज झालेल्या आहेत त्या डक्ट्स मध्ये सुद्धा काय आहे, झडपा आहे. तर या झडपा कशासाठी असतात हृदयामध्ये, तर एकदा पुढे गेलेलं ब्लड जे आहे, रक्त जे आहे ते परत उलटे मागे फिरू नये म्हणून या ठिकाणी काय असतात, हृदयामध्ये झडपा असतात. टू प्रिव्हेंट बॅकफ्लो ऑफ ब्लड. ओके, दिस वॉल्स आर प्रेझेंट इन आवर हार्ट टू प्रिव्हेंट बॅकफ्लो ऑफ ब्लड. लक्षात आलं, रक्तप्रवाह परत उलटा येऊ नये म्हणून आपण या ठिकाणी काय आहे, हृदयामध्ये झडपा पाहिलेला आहे. तर ज्यावेळी सुपेरियर वेना केव्हा आणि इन्फेरियर वेना केव्हा हे शरीरातील सगळ्या अवयवांकडून
अशुद्ध रक्त गोळा करते आणि ते कुठे आणते, राईट ॲट्रियम मध्ये. ओके, देन आफ्टर कमिंग इन राईट ॲट्रियम इट फ्लोज टुवर्ड्स द राईट वेंट्रिकल्स. ओके, अँड देर इज अ डक्ट अराइजेस फ्रॉम अप्पर पोर्शन ऑफ राईट वेंट्रिकल. देर इज अ डक्ट that arises from upper portion of right ventricle is called pulmonary artery. See students, this is pulmonary artery. Every artery carries oxygenated blood. म्हणजे प्रत्येक आर्टरी, प्रत्येक धमनी जी आहे ती शुद्ध रक्ताचे वहन करते, पण फक्त पल्मोनरी आर्टरी जी आहे जी हृदय आणि फुफ्फुसाला जोडते ती फक्त काय करते, अशुद्ध रक्त वाहते. लक्षात आलं, अशुद्ध रक्त घेऊन ती हृदयाकडून फुफ्फुसाकडे जाते, त्याला आपण काय म्हणतो, पल्मोनरी आर्टरी. सो दिस पल्मोनरी आर्टरी कॅरीज deoxygenated blood from heart to lungs. Okay, in this way the half portion of heart consists deoxygenated blood. म्हणजे हृदयाचा अर्धा भाग जो आहे तो अशुद्ध रक्ताने भरलेला आहे. लक्षात आलं, राईट ॲट्रियम आणि राईट वेंट्रिकल मध्ये आपण पाहिलेलं काय आहे, फक्त अशुद्ध रक्त त्याच्यामध्ये आहे. आणि राईट वेंट्रिकल मधून अशुद्ध रक्त जे आहे ती पल्मोनरी आर्टरी म्हणजे फुफ्फुस धमनी मराठीमध्ये म्हणतात, ती फुफ्फुस धमनी काय करते, हृदयाच्या या कप्प्यापासून दोन्ही लंग्सना प्युरिफिकेशन साठी काय करते, अशुद्ध रक्त पाठवते. आता मुलांना आपण प्युरिफिकेशन ऑफ ब्लड म्हणजे काय मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे. म्हणजे काय, तर हवेमधला ऑक्सिजन ब्लडमध्ये ॲब्सॉर्ब करणं आणि ब्लडमध्ये तयार झालेला कार्बन डायऑक्साईड हा पुन्हा त्या हवेमध्ये पाठवणे आणि पुन्हा त्या हवेद्वारे नाकाद्वारे आपण ती हवा काय करतो, कार्बन डायऑक्साईड नाकाद्वारे बाहेर सोडतो. लक्षात आलं, तर ह्याच प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, प्युरिफिकेशन. म्हणजे अशुद्ध रक्त, कार्बन डायऑक्साईडने भरलेलं रक्त फुफ्फुसाकडे जेव्हा पाठवलं जाते तेव्हा फुफ्फुसामध्ये काय कोणती क्रिया होते की रक्तातला कार्बन डायऑक्साईड हा हवेमध्ये पाठवला जातो आणि हवेतला ऑक्सिजन त्या रक्तामध्ये मिसळला जातो. आणि ज्यावेळी ते ऑक्सिजन मिसळलं जातं तेव्हा ते रक्त पुन्हा हृदयाच्या डाव्या कप्प्यामध्ये परत पाठवलं जातं, डाव्या कंपार्टमेंटमध्ये परत पाठवलं जातं शुद्धीकरणामध्ये. बघा, आफ्टर प्युरिफिकेशन ऑफ ब्लड देर आर 4 pulmonary veins. See here students, this is an important point. There are 4 pulmonary veins. These 4 pulmonary veins carries oxygenated blood from lungs to hearts. 4 pulmonary veins आहेत, या ठिकाणी मी लिहिते बघा, pulmonary veins. या 4 pulmonary veins काय करतात, लंग्स मध्ये फुफ्फुसामध्ये शुद्ध झालेलं रक्त घेऊन परत हृदयाकडे त्या येतात. सगळ्या वेन्स मधून अशुद्ध रक्त वाहतं, फक्त पल्मोनरी वेन जी आहे ती फक्त शुद्ध रक्ताचा वहन करते. परत लक्षात ठेवा मुलांनो, each artery carries oxygenated blood except pulmonary artery. Each vein carry deoxygenated blood except pulmonary veins. Okay, these pulmonary veins connects lung and heart, and this carries oxygenated blood from lungs to heart. Okay, after purification this pulmonary veins carries oxygenated blood towards the left atrium, and then it comes in the left ventricle. There is another duct from upper portion of left ventricle, arises from upper portion of left ventricle. या लेफ्ट वेंट्रिकलच्या वरच्या भागातून आणखी एक डक्ट आहे. ती डक्ट काय करते, इट कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरंट बॉडी पार्ट्स, and that is why this artery is called aorta. Aorta means main artery, मुख्य धमनी. शरीरामध्ये मुख्य धमनी आहे, ती मुख्य धमनी कुठे आहे, हृदयापासून बाहेर पडते. बरोबर, हृदयाच्या या कप्प्यापासून ती काय होते, बाहेर पडते शुद्ध रक्ताचा पुरवठा करण्यासाठी. लक्षात आलं, शुद्ध रक्त हृदयाकडून शरीराच्या विविध अवयवांना सिस्टमॅटिक एवोर्टाद्वारे विविध अवयवांना पाठवलं जातं. लक्षात आलं मुलांना, तर अशा प्रकारे अर्ध्या भागामध्ये अशुद्ध रक्त असतं आणि अर्ध्या भागामध्ये काय असते, शुद्ध रक्त असतं. ठीक आहे, तर मुलांना हार्टचं फंक्शन कशा
पद्धतीने होते हे लक्षात घ्या. आवर हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन. आवर हार्ट इज कंटिन्युअसली पंप ब्लड. ओके. फर्स्ट अप्पर पोर्शन कॉन्ट्रॅक्ट. पहिल्यांदा वरचा पोर्शन काय होतं, कॉन्ट्रॅक्ट होतो. त्यामुळे याचं व्हॉल्यूम काय होणार आहे, कमी होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. त्यामुळे त्याच वेळी खालचा पोर्शन रिलॅक्स होतो, म्हणजे आकारमान वाढते. कशासाठी वाढते, तर वरचं जे कॉन्ट्रॅक्ट नंतर जे ब्लड आहे ते ॲट अ टाइम खालच्या पार्टमध्ये उतरते. बघा मी काय सांगितलं, पहिल्यांदा अप्पर पोर्शन कॉन्ट्रॅक्ट होतो, त्यावेळी लोअर पोर्शन रिलॅक्स होतो. ज्यावेळी लोअर पोर्शन कॉन्ट्रॅक्ट होणार तेव्हा अप्पर पोर्शन रिलॅक्स होणार. हृदयामध्ये एकाच वेळी दोन्ही रक्त येतं, एक अशुद्ध रक्त आणि एक शुद्ध रक्त. लक्षात आलं. आणि हृदयामधून एकाच वेळी दोन्ही रक्त बाहेर पडतात, शुद्ध रक्त आणि अशुद्ध रक्त. लक्षात आलं. बघा या ठिकाणी तुम्हाला मी काय सांगतो, पहिल्यांदा जर वरचा भाग कॉन्ट्रॅक्ट झाला तर ॲट अ टाइम दोन्ही रक्त खालच्या भागामध्ये उतरतं. दोन्ही रक्त म्हणजे डिऑक्सिडेटेड ब्लड म्हणजे अशुद्ध रक्त, ऑक्सिडेटेड म्हणजे शुद्ध रक्त. लक्षात आलं. आणि ज्यावेळी हा भाग कॉन्ट्रॅक्ट होणार तेव्हा हृदयातून एकाच वेळी दोन्ही रक्त बाहेर जाणार आहे, म्हणजे शुद्ध रक्त हे धमनीद्वारे महाधमनीद्वारे शरीराच्या विविध अवयवांना पाठवलं जाणार आणि त्याच वेळी अशुद्ध रक्त फुफ्फुसाकडे शुद्धीकरणासाठी पाठवलं जाणार आहे. समजलं. हृदयाचा अर्धा भाग हा अशुद्ध रक्ताने भरलेला आहे आणि अर्धा भाग हा शुद्ध रक्ताने भरलेला आहे. बरोबर आहे. तर एकाच वेळी दोन्ही रक्त हृदयामध्ये येते आणि एकाच वेळी हृदयातून दोन्ही रक्त हृदयाच्या बाहेर जाते. लक्षात आलं. फक्त जाण्याची प्रोसेस काय, अशुद्ध रक्त जाते लंग्सकडे प्युरिफिकेशनसाठी आणि लंग्समध्ये प्युरिफाय झालेलं ब्लड हृदयामध्ये येते. म्हणून याला काय म्हणायचं, डबल सर्क्युलेशन. एका वेळेस रक्त जे आहे ते हृदयामध्ये दोनदा येते. एकदा शरीराच्या अवयवांकडून आणलं जाते, पुन्हा ते लंग्सकडे पाठवून पुन्हा प्युरिफिकेशन परत हृदयामध्ये आणलं जातं, म्हणून याला डबल सर्क्युलेशन म्हटलं जातं. लक्षात आलं. तर हे सतत पंपिंग होत असल्यामुळं आपण ह्याला काय नाव दिलंय, हार्टबीट्स म्हणतो. आपण काय म्हणतो, हार्टबीट्स. लक्षात आलं. तर या पद्धतीने मुलांना काय हृदयाचं स्ट्रक्चर आणि त्याचबरोबर त्याचं फंक्शन आहे ते तुम्हाला मी आता व्यवस्थित समजावून सांगितलेलं आहे. तुम्हाला नक्कीच समजलं असेल, तरी पण पुन्हा आपण एकदा रिवाइज करूया. बघा, सुपेरियर वेना केवा आणि इन्फेरियर वेना केवा कलेक्ट्स डिऑक्सिडेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरंट बॉडी पार्ट्स टू राइट एट्रियम. Right atrium send this deoxygenated blood towards right ventricle. There is a duct arises from upper portion of right ventricle that carries deoxygenated blood to lungs is called pulmonary artery. Okay, after purification of blood, these four pulmonary veins carries oxygenated blood towards left atrium, that is upper portion, upper left portion of heart, and that has oxygenated blood. Okay, and then it comes to left ventricle. There is another duct, main artery, that arises from lower portion of heart, that is left lower portion of heart. It's called main artery. It's called aorta. And this main artery collects oxygenated blood from left ventricle and sent toward different body parts through systematic aorta. Okay, so this is the structure and function of human heart. Student, we will study in next video the artery, vein and capillary. These are blood vessels. So today